ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس رستے تو حضور دی مہک آوے، جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیے تے جڑا میرے نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے تے دنیا رس دیئے یارو رس جاوے پر کلے اللہ تو منگنا چاہیے۔ میں اپنے محبوب دی شان اندر دو تین جملے کہہ کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کول ملے او دلال، سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کول ملے او دلال، اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس دے مثل دی کوئی مل دی مثال نہیں، او دی انگلی دے اوٹے ہویا چن ٹوٹے ٹوٹے ہویا، او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال، سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال۔ توجہ کرتے جانا، بڑا توجہ در جملہ سندے جانا، کیا میں نے سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا، سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا، امت دیکھی تے سونا منتا کرندہ آیا، او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے او دے نال، سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال، کنڈی بھی چھاون ویری ہس کے بلاوے سونا، کنڈی بھی چھاون ویری ہس کے بلاوے سونا، دشمناں دیاں تیاں نو چادرہ پواوے سونا، او دی ملنی مثال بہو مشکل محال کون ملے او دے نال، سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال۔ السلام علیکم۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انتہائی مصروفیت سے وقت نکال کر وہ تشریف لائے۔ استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ایک اور بیس ختم کر کے ساتھی آواز کھول دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا،
میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے مسلک کتاب و سنت، مسلک محدثین، منہج صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سنا کہ ذات جتنی مرضی بڑی ہو، صفات جتنی مرضی عظیم تر ہوں، خوبیاں بے شمار ہوں، فضائل انگنت ہوں، لیکن جب دلیل خلاف آ جائے تو وہ بڑی سے بڑی ہستی بھی بیٹھ جاتی ہے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کہ محبوب فوت نہیں ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دلیل پیش کی تو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے تسلیم کیا۔ کلمہ پڑھنے والے کی شان تو یہی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ آج کل خالص کتاب و سنت کو دلیل مانا ہی نہیں جاتا۔ میں بڑے ہی محدود وقت میں چند اہم گزارشات، کچھ مغالطوں کا جواب اور کچھ استفسارات احباب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے سوسائٹی میں عام بندے بیچارے کا قصور ہی نہیں ہے، گلیوں محلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جن سے سیکھے ہیں نا، وہ پیغمبر کی مسند پہ ہیں، وارث کے روپ میں ہیں، منبر و محراب ان کا ہے۔ وہ ماشاءاللہ نہا دھو کے، سرمے لگا کے، تیل لگا کے، بن سنور کے، وضو کر کے، قبہ و دستار پہن کے جب منبر پہ چڑھتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہے اور ثابت ہے، اس سے منع کوئی نہیں، تو عام بندہ بیچارہ جو سامنے سامع ہے وہ کیا کرے گا؟ دیکھے گا کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، امام صاحب نہائے ہوئے ہیں، خطیب صاحب وضو کیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جبہ پہنا ہوا ہے، دستار فضیلت سجا رکھی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ برحق ہے، تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو شاعر نے کہا کہ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، یہ بیچارے اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ آج جھوٹ کو سچ، بدعت کو سنت، باطل کو حق جب حلفیہ بیان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو عامت الناس بیچارے تسلیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ جزا دے محدثین کو کہ جنہوں نے دلیل دینے کا، لینے کا رجحان بنایا، تبع تابعین کو، تابعین کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت اطہار کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنہوں نے ہمیں دلیل دی اور وحی کے ذریعے دی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت چاروں طرف جو کل بذات خود دلیل کی محتاج تھی، آج وہی الٹا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان سوالوں کے جواب دیجئے کہ آپ کیوں نہیں کرتے، اسے عید کیوں نہیں مانتے، جشن کیوں نہیں کہتے، میلاد کیوں نہیں کرتے۔ یہ ریورس کام شروع ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ لوگوں نے اس وقت یہ ذہن بنا لیا، اکثر سوالات کا ایک ہی محور ہے کہ جناب اس خوشی کو منا لینے میں حرج کیا ہے؟ اپنے بچوں کے بھی تو خوشی کرتے ہی ہونا، حرج کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ محترم پسروری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بھرپور استقبال کر لیجئے، پھر میں بات جو ہے انشاءاللہ قواعد کے ساتھ آگے شروع کروں گا تاکہ ان کا استقبال ادھورا نہ رہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔
حضرات گرامی، میں آج کی گفتگو خالصتاً اپنوں کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ان کے لیے بھی کہ جو ہمیشہ سے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے کہنے پہ ہم سے دور رہتے ہیں اور انہوں نے کبھی قریب آنا مناسب سمجھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جناب منع کیا ہے، حرج کیا ہے، کہاں ہے؟ کاش کہ تو نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا، کاش کہ تو نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا۔ اور جو پڑھے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے، ان کنت تدری فتلک مصیبت۔ پرابلم یہ ہے، نہیں، ان کنت لا تدری فتلک مصیبت۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر میرا ویرا نہیں پڑا تو یہ مصیبت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے، امتحان کی بات ہے اگر میرا ویرا نہیں پڑا ہوا تو۔ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اور اگر یہ پڑ جاتا ہے تو مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے، مناظر ہی بنتا ہے، مننا کوئی نہیں، سنی سنائی پہ۔ کاش کہ تو نے فقہ پڑھی ہے، اصول فقہ پڑھی، یہ قاعدہ بھی پڑھا ہوتا کہ الاصل فی المعقولات والمشروبات والمعاملات الاباحہ، کھانے پینے کی چیزوں میں، لین دین اور معاملات میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ یہ سب حلال ہیں، ان کے لیے علت کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، ان میں سے جو جو حرام ہے اس کی حرمت کی دلیل وہی سے مانگی جائے گی۔ معاملات میں، معقولات اور مشروبات میں سارے چھپائے حلال ہیں سوائے جن کا نام لے دیا جائے، جیسے خنزیر، اللہ نے بائی نیم حرام قرار دیا قرآن میں، گدھا چھپایا ہے مگر حرام قرار دے دیا گیا حدیث میں، یا پھر اس کا وصف بیان کر دیا جائے، جانور ہے، حلال ہے، معروف اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، میتا ہے، مردار ہے، مر گیا ہے، گلا گھونٹ کے مرا ہے، بلندی سے گر کے مرا ہے، ٹکر سے مرا ہے، حادثے سے مرا ہے، اگر یہ اس طریقے سے اس کا خون معروف اسلامی طریقے سے تکبیر پڑے بغیر نہیں بہا ہے، حلال بھی ہے تو حرام مردار ہے۔ دو مردار حلال کر دیے گئے، دلیل اتری، استثناء کر دیا گیا، حرمت کی دلیل، سارے پرندے حلال ہیں، سارے پرندے حلال ہیں، لیکن ہر وہ پرندہ حرام ہے وہی سے دلیل کہ جو پنجے سے شکار کرے۔ اصل کیا ہے؟ سارے چھپائے حلال ہیں۔ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، جیسے پرندوں میں سے استثناء، حرمت ان کی ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، چوپایوں میں سے وہ جانور حرام ہوں گے کہ جو کچلی والے ہیں اور شکاری ہیں۔ حضرات، کتنا بڑا واضح قاعدہ تھا، کتنے مسئلے حل ہو گئے، وگرنہ ہم تو ایک ایک جانور کو لے کے بیٹھے ہوتے کہ منع دکھاؤ منع دکھاؤ۔ منع یہ ہے کہ اس میں اصل علت ہے، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ والأصل فی العبادات، عقائد میں، عبادات میں، دین کے اندر اصل کیا ہے؟ المنع۔ کوئی عبادت نہیں جب تک اس کی دلیل سے اس کا ثبوت نہ ملے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ نماز ہے جی، دلیل ہے، اقیم الصلاۃ۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں، ہن خمس وہن خمسون۔ چھٹی نماز میں حرج کیا ہے؟ فرض کر لو، کہا دلیل کوئی نہیں ہے، یہی حرج ہے۔ کیا ہے؟ ثبوت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے منع ہے چھٹی۔ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، بھائی میں 40 نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، منع ہے۔ پتا کیا چلا؟
ईद इबादत है, ईद इबादत है। जितनी दलील वही से मिली, जितनी ईदें मिली उतनी की जाएंगी। इसकी तो असल ही मना है, मजीद की गुंजाइश नहीं है। अब आइए, चलना तो चाहिए था इस कायदे पे। मेरे भाई ने ना कुछ सालों से 11 का सवाल बना के ना ऐसे ही बेचारे ने कोशिश करी सवाल बनाने की। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा और फिर बहुत हुआ चौड़ा और कहने लगा जी मैं बस बन पाता है। बच्चों ने दिखाया, जवानों ने, सर ये सवालात आए हैं यारों की तरफ से, यारों की तरफ से 11 सवाल आए हैं। मैंने कहा जी अच्छा कौन सा है, पता करें। पहला सवाल है, मुनकरे मिलाद शरीफ गौर से पढ़ें। हम पढ़ भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, अब तू भी सुन, अब तू भी सुन। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबान मेरी है, बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूं। चराग मेरा है, रात उनकी। रात से भी याद आया, कल पोस्टें छपी, सवाल में आएगा इंशाल्लाह, हम भी कुछ अर्ज करेंगे। कहने लगे जी वो लैलतुल कदर की रात जिसका कुरान ने जिक्र किया है ना, जिसकी बकायदा दलील है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। मुफ्ती ज़मान ने फरमाया है, कहते ने लैलतुल कदर दी वो फजीलत नहीं जेड़ी इस रात दी है। जेड़ी पूछया जी क्यों, कहते जी उस रात च कुरान आया सी, इस रात च साहिबे कुरान आया, यकीनन साहिबे कुरान दी वजह तो फिर रात ते ज्यादा अफजल हुई। उधरों मैं पूछया सोनिया महबूब आए किदों सी, कहते जी वो सुबह कुरान रात को नाज़िल होया, रात की फजीलत समझ आती है। अरे दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, पूरा अकीदा ही दोहरी बुनियादों पे। तू एक झूठ बोलते हुए भूल जाता है कि मैंने पहले कुछ और कहा होता है। इतनी लंबी लंबी ना छोड़, तेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह के लिए दीन को दलील रहने दे, दीन को दलील रहने दे। अच्छा वैसे बड़ी हैरानी की गल है, रात 12 दी अफजल सी ते माशाअल्लाह ज़ियारतां ते पहाड़ियां 13 दी रात च पईयां जे। यारां नूं ये भी नहीं पता हुंदा। मैं राती भी उत्थे टोका चौक किया, मैं कहा जी तुसीं जलसे दा टाइम साडे कोलों लिया हुंदा 11 तरीक 11 रबीउल अव्वल, शुरू कर दिओ ईशा तो बाद, ये तो 12 दी रात है। भी दीन में मगरब के वक्त टाइम तारीख बदल जाती है। अभी तक हम रात 12 वाले चक्कर से नहीं निकले। आ जरा समझ, सुन, अपने किए हुए सवाल जरा सुनता जा। मैं नहीं कहता शर्माता जा, और मैं ये भी नहीं कहता कि घबराता जा। नहीं, हमारा लबो लहजा ये नहीं है। ये यारों को जेब देता है। हमारा मकसद नीचा दिखाना नहीं, बात समझाना है। कहते हैं जी हर साल जश्न सऊदिया मनाया जाता है जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। भाई हम तेरी ईदुल मिलादुन नबी को, जश्न ईद मिलादुन नबी को, पता है मेरे वहाबी स्टेज से बिदत कहा जाता है, तुझे बुरा लगता है, तू मनवाना चाहता है सुन्नत का है। याद रख, किसी काम का दीन में जवाज हो, फिर उसके बाद उसको कुछ खास रंग ढंग दे दिए जाएं, तो तब वो जाकर के बिदत बनता है। उसके लिए पहली चीज है दीन। मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु, जो हमारे दीन में कुछ नया लाना चाहे, दीन बना के पेश करना चाहे, और वो दीन ना हो, वो बड़े से बड़ा मुफ्ती और मुहद्दिस भी पेश करे, मरदूद, बयान करने वाला भी मरदूद, और जो चीज बयान की जा रही है वो भी मरदूद। जश्न सऊदिया को दीन किसने कहा है? वो जश्न सऊदिया को दीन किसने कहा है? वो एक शायर ने कहा था ना, नबीना था, पहला मिसरा उसे आ गया, कहता है जी मैंने मिसरा, दूजा मिसरा नहीं लबड़ लिया। कहते पहला मिसरा की है?
کہندا جی اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی. کوئی یار بنایا ہوا تھا، ذہن میں محبوب بٹھایا ہوا تھا، کہندا اس کی زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. میرے یار کی جو زلف ہے نا، اس پہ میں اگر کوئی قیاس کروں، کوئی تشبیہ دوں تو اندھیری رات. سنن رہے ہو؟ اس کی زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. سامنے جو بیٹھے تھے نا شاعر، یہ جڑا کہن ڈیا سی انا سی، کہندے نے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. وہ جی جشن سعودیہ، وہ ویریا نو دین کی نہیں آخیا. 14 اگست ہم بھی منا رہے ہیں، دین سمجھ کے مناتے ہیں. بات خوشی کی ہے تو خوشی پہ تو نے 5 چیزیں ایڈ کری ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اسے بدعت بولا ہے. آج سن، میرے سٹیج کی بات بلا دلیل نہیں ہے. جب ثابت شدہ کام میں زمانے کی قید، زمان کی، مکان کی قید، دوام ہمیشگی کی قید، پھر اس کی دعوت، اور دعوت کے بعد جو اسے نہ مانے اسے منکر، یہ 5 چیزیں جس جائز ثابت شدہ کام میں بھی پیدا کر دی جائیں گی وہ کام بدعت ہو جائے گا، اگرچہ اس کی اصل کتاب و سنت میں ہو. خوشی کی اصل کتاب و سنت میں ہے کہ نہیں؟ اور میرے بھائیوں، دعا کی بھی اصل قرآن و سنت میں ہے. دعا عبادت ہے، لیکن آپ ٹائم مقرر کر لیں کہ جناب دن کے 12 بجے، جگہ مقرر کر لیں فلاں چوک میں، دوام ہر دن یا ہر مہینے یا ہر سال. چوتھی چیز پیدا کر دیں، آؤ 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 دعا ہوگی، سارے دعا کرو. اور جو نہ آئے آپ اس کو منکر کہیں تو یہ 5 کام آپ کے اس کام کو بدعت بنا رہے ہیں. وگرنہ دعا تو 24 گھنٹے کسی بھی وقت رب سے کی جا سکتی ہے. جناب خوشی کا کس نے کہا تھا؟ تیرے گھر کاکا پیدا ہوئے میں تو تامی خوش ہوں، کڑی پیدا ہوئے اسی تامی خوش. اللہ دا شکر ہے، وہ تو مصطفیٰ ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ جناب عبداللہ کے بیٹے. ہمیں خوشی نہیں ہوئی؟ سب سے بڑا پہلا جھوٹ ہی یہ ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، دنیا کے 249 ملکوں میں تیرے ذمہ رہا. جا پتا کر کے دے مجھے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ملوا، پلانٹڈ نہ ہو، کہ جس کو میرے محبوب کے پیدا ہونے کی خوشی نہ ہو. یہ بات تو نے لے کہاں سے لی ہے؟ باقی رہ گیا معیار خوشی کا کہ خوشی وہ ہے جیسے میں مناتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوں. میرے ہمسائے نے کہا جی تسی خوشی نہیں مناؤندے؟ میں کہا سونے کی کمی کی نظر آئی؟ کہندے تسی لائٹاں نہیں لائیاں. میں کہا یار تینوں نظر نہیں آیا میری لائٹ اللہ دے شکر گھر دے باہر پورے 12 مہینے بلدی ہے اور ہر رات بلدی ہے. لائٹ گئی ہوئے پھر بھی بلدی ہے. وہ لائٹ تینوں نہیں وہ نہیں، آ جڑیاں ایدا ایدا کردیاں اے نہیں تسی لائی. میرے نال گل کرن ڈیا سی، لائٹ ٹر گئی. میں کیا سونے بجھ گئی، تیری محبت گئی، تیرا پیار گیا اگر یہ معیار ہے تو. ارے تو نے 5 چیزیں اس میں ڈال دی. زمان 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے 12 دن، مکان تیری گلی، تیرا محلہ، تیرا گاؤں، تیرا قصبہ، تیری ٹاؤن. بسم اللہ، دوام مس نہیں کرنا. پتہ نہیں کی ہویا اس دفعہ، ویسے نا بڑے سارے بازار میرے فیصل آباد چ مس ہو گئے نا. اللہ جزا دے عمران خان نو، شہباز شریف نو، انہاں حکومتاں نو اللہ بھلا کرے. انہاں دا انہاں ایک دفعہ تے برابر کرتا، محبتاں کڈ کے رکھتی ہیں سارے. میں پوچھے آج ایک نو، میں آخیا یار آج تسی کچھ، وہ کہندا پاجی ٹھڈ دی سوچیے لائٹاں لائیے. لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تو میرا معیار دیکھے گا. میں بھوکا ہوں تو تب بھی محبت کا معیار وہی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تو معیار وہی ہے، امیر ہوں تو معیار وہی ہے، غریب ہوں تو معیار وہی ہے. لیکن تو نے دوام پیدا کر کے لوگوں کو دعوت دی، تسی بھی سجاؤ 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 سجاؤ. جیڑا نہ سجاوے او منکر، او کافر، او ابلیس. یہ فتوے تجھے مبارک، یہ فتوے تجھے مبارک تیرے ان 5 کاموں کی وجہ سے. مرتضی یار بیجا چٹ.
حضرات ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ کہ ਅਸੀਂ عید ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ बिदत क्यों किया है? खुशी की बुनियाद पे तूने बेस बनाई थी ना। अब इस खुशी के ऊपर जरा मेरे साथ दो चार बातें कर, लेकिन पहले तेरे सवालों के थोड़े थोड़े जवाब हो जाएं, फिर मैं अपनी बात आप करूंगा। कहते जी जश्न सऊदिया मैं क्या करूं? ओ भाई मैं क्या करूं? मैंने तुझे कभी तेरे मोहल्ले में आके दावत दी है सऊदिया का जश्न मना? मैनू तो डेट भी याद नहीं, हालांकि मैं कई साल होते रहा। मुझे नहीं याद कि जश्न सऊदिया की डेट क्या है। सोनिया दीन नहीं है, दुनिया के मामले हैं, मुल्क अपनी खुशियां मनाते हैं, इसे दीन नहीं बनाया गया, इसको अपने तौर पे तो रख। दूसरे नंबर पे हर साल गुस्ल खाना काबा होता है, गुस्ल खाना काबा। तूने पढ़ा होता तो तुझे पता होता महबूब ने अपने हाथों से इसे गुस्ल दिलवाया था। अवाम को तो इंशाल्लाह हम बता देंगे, मौलवियों को कहेंगे थोड़ा जिहा पढ़ लो। महबूब को इसीलिए पहली वही में कहा गया था कौम को पढ़ाना है तो इकरा सोने पढ़ लो। तो आपने 3 दफा कहा सी ये जिद्दां दी कौम इन्हां नूं पढ़ के भी की करना है, इन्हां केड़ी मननी है। 3 दफा कहा सी मां ना बेकार इन। फिर भी कहा गया कि पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। आप एहसासे कमतरी का शिकार ना हो जो रब पानी की बूंद में जान डाल के इतना हसीनो करीम खूबसूरत इंसान बना सकता है, वो तेरी सोसाइटी में भी जान डाल के इसको मोमिन और मुस्लिम और मिसाली बना देगा। शर्त यह है कि पढ़ाने के साथ थोड़ी तरबियत भी हो जाए। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। अब आते हैं, मैं कुरान की आयतें भी हैं, हदीस भी है कि काबा को साफ कीजिए। वतहर बैती लित्ताइफीन, यह ऐसे नहीं कहा गया था, नबियों की ड्यूटियां लगी थी। ते घर नूं कदी साफ कर दिया धोता नहीं हो, गड्डी तो जदों मर्जी साफ कराउणी होवे यार इहनूं वाश करी तो हुण टुर जाना है। लेकिन बात है रब ने जहां दीन रखा है दीन रख। अगला सवाल जनाब, गिलाफे काबा के ऊपर नहीं, हर साल गिलाफे काबा तब्दील क्यों किया जाता है? नमाज पढ़न जाना है तो कपड़े ना बदलिया कर, साल के रखी रखिया कर। या लोग मलंग कहेंगे या वली कहेंगे या पहुंचे कहेंगे, हरी तो कोई नहीं की है सरकार। नहीं तो उन्होंने भी वली मन्ने बैठे हैं जिन्हें नंग तड़ंग होंगे। कहां रह गया है? कैसे सवाल कर रहा है? क्या पूछ रहा है? दौरे इब्राहिमी से किसा चलता आ रहा, तेरे पैगंबर से पहले मुशरिकीन ने दिया, और जिस चीज को वक्त का पैगंबर वैसे रहने दे। याद रहे अल उमूर, वो मुआमलात जो कि जाहिलियत के थे, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत नहीं करी, एज इट रखा, तो वो मेरे पैगंबर की दलील और सुन्नत से साबित है। फिर एक और सवाल, ऐतां क्यों लिखियां ने? ऐतां क्यों लिखियां ने? यही विचारे दा सवाल कुरान ते हुंदा क्यों लिखियां ने? फिर रसूल सल्लम ने लिखाइयां सी, जेड़ी जेड़ी शै लभी लिखा ली, कपड़े ते लिखा ली, खजूर दे पत्तियां ते लिखा ली, हड्डी ते लिखा ली, पत्थर ते लिखा ली। उन्होंने कपड़ा लभ्या उन्होंने लिखी। लेकिन असी किदू तेनू कहने हैं कि तू भी लिख, मसीते पात लिख, ते हर साल लिख, ते बदल, ते दावत दे, ते दवाम इख्तियार कर, ते जेड़ा ना करे उन्होंने कहो जी मुनकरे कुरान है। ऐसी कोई चीज बैतुल्लाह के वहां नहीं है, लेकिन अपनी असल में ईद के अंदर रख। और फिर 5वां सवाल है जी, मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा च संगे मरमर टैल वसी कम स्पीकर वजू खाने बनाने का सबूत। क्या बात है तेरे सवाल पे, क्या बात है? दीन है ये? दीन है? अगर दीन है तो मैं बात करूं, अगर दीन नहीं है, तेरे पैर सड़ते सी उन्हें ठंडा पत्थर लाता, पैर हुण उन्हें पानी का बंदोबस्त करता, ये भी तेरा इतराज है? इथों नवे नवे जाते सी, पता हुंदा कोई नहीं सी भी उत्थे दे पत्थर किन्ने गरम ने। बह जाते सी वटवाणी करन, पता उदों लगदा सी जदों 3 फुट का जंप पैंदा सी। एक और सवाल आया जनाब, मदारिस में हर साल खत्म बुखारी जिसका कुरान और हदीस से सबूत नहीं है,
ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਫਲਾਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈ ਚਲੋ ਇਹ ਰਜਬ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਅਸੀਂ छुट्टियां देनियां ने, शबान च होना है ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ छुट्टियां देनियां ने, फलां तारीख है और यही तारीख है और जो है आना है, लाजमी आना है, जो ना आया वो मुनकरे बुखारी है, वो मुनकरे कुरान है, वो मुनकरे हदीस है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾਗੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਲੀਗੀ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਕਾਸਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। चिल्ले लगाते हैं, मैं चिल्ला हलाल समझता ही नहीं, मेरे दीन में नहीं है चिल्ला, हम इस तरह के मामले नहीं करते। बहरहाल तेरा उनके साथ है। आगे 9वां सवाल, सहाबा किराम के विसाल के अय्याम मनाए जाते हैं, कुरान और हदीस से सबूत नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ। लेकिन अगे टुरिए 10वां सवाल, जश्न देवबंद, वो दीन समझ के थोड़ी मना रहे हैं, वो तो अपना पावर शो करते हैं। अगर तूने भी पावर शो करनी है, वो जहां रहते हैं वहां हिंदू हैं, हिंदुओं के अंदर पावर शो करते हैं, तूने करनी है तो कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुराने तवाफ, हालांकि आपको पता है कि इबादत में रिया और दिखावा नहीं होता, लेकिन महबूब ने कहा दायां कंधा नंगा करो, इधर मुशरिक बैठे हैं, और जरा अच्छी तरह पहलवानों की तरह चलो कि इनको पता लगे कि मदीने के बुखार ने इनको जो है वो मरीज नहीं करा। लेकिन चले दीन समझ के अगर वो कर रहे हैं तो तू एतराज कर, अगर नहीं तो फिर तेरी मर्जी है। ओ जी तुम जश्न अहले हदीस, ਭਾਜੀ ਕੋਈ 100 ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਜੂਬਲੀ ਸ਼ੂਬਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿन चलो शायद पूछ लइए। अगला सवाल है, 11वां जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का किसी सहाबी अइम्मा मुहद्दिस बुजुर्गा ने दीन ने मना किया हो? मना किया हो, वो मना भी लिखा जिमें मुन्ना नहीं लिखा होंदा। चलो खैर, ये सारी बातें थी। अब इनके जवाब जो है मैंने इख्तिसार से दिए। हूँ जरा टुरिए तू ही आ साढ़े हल ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਜੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਭਾਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है कि नहीं भाजी? उसूल है। मैं बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, मेरा मकसद कतन अपना इल्म दिखाना नहीं, तुझसे छोटी छोटी 2-4 बातें पूछनी है कि तूने सवाल करे थे। मैं ना मोटरवे ते जान डिया सां, ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ 2। ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। मैं हारण भी दे फोन भी किए, मैं भाजी की होया? कहंदे तुसीं मोटरवे ते क्यों जान डे हो, लथे क्यों नहीं? मैं कहा भाई इस्लामाबाद जाना सी ते सीधा रस्ता। वो कहंदा नहीं यार इधर आ थले सालम नु आ, मंडी जावांगे, मंडी तू घूम फिर के ना असीं उत्तों दी हुंदे आ जिहड़ा परला पिंड दादन खां वाला रस्ता उधर पावांगे, उत्थों जाके चढ़ांगे, फिर आपां जेलम, ते जेलम तू सीधा आपां ना जी इस्लामाबाद जावांगे। वो मैं आख्या किहड़े टुट्टी राही पै गए हैं, ते उल्टा पुछण भी मैनूं डिया है कि मोटरवे ते क्यों टुरिया जाना है। वो चंगा भला सिराते मुस्तकीम थे, दीने हनीफ थे। वह अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, उस पे चलने वालों को आज तूने पूछा है तो जनाब आज जवाब दे। आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून, ये आयतें तूने पढ़ी, इसमें कहीं है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलि, सारे अंबिया बराबर हैं, बराबर मानते हैं, किसी में हम फर्क नहीं करते। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तलक की तारीख पैदाइश और तरीक़ वफ़ात अगर तेरे अकीदे में नहीं तो कम अज़ कम तरीक़ पैदाइश ढूंढ। अगले साल से हम तेरे साथ सारे अंबिया की बराबर बराबर पैदाइश की ईद मनाएं। अहीं तो सारियां नूं मनण वाले हैं, तो 1.25 लाख ने। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਦੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹਦੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਕ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਹਰ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਵੀਜ਼? 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰਾ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੇਟ ਪੈਣਗੇ, बस तू एवें कर एक एक नबी का नां लई जा ते ओदे नां दा रुपया वेल मैं दित्ती जांदी। आजा वीरे, पहला सवाल ही तो गिनती अज तू शुरू करते, बाकी लाइफ टाइम ते जिंदगी भर क़यामत तक अगर तुझे इनका जवाब मिल जाए, फिलिस्तीन चला जा, दुनिया भर में घूम, 1.25 लाख अंबिया की कब्रें सब कुछ मौजूद हैं, जरा पता कर, हम तेरे साथ मिलकर के ये ईद मनाएं। दूसरा सवाल, विलादत है तो विलादत की जगह की कोई निशानी क्यों नहीं लगाता गुजरावाला में?
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਲ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਨ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं है, लेकिन क्यों नहीं आता? पहचान होती है। मेरे मुस्तफा सवाल है, जवाब तूने देना है, तेरे जिम्मे है। महबूब पैदा हुए थे मक्का में, आज तू विलादत मना रहा, तू खुशी मना रहा, बिस्मिल्लाह मना। तू गलियां सजा रहा, बिस्मिल्लाह सजा, लेकिन गली के किनारे के ऊपर, घर की छत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, दरो दीवार के ऊपर, मदरसे के ऊपर, मेरी जान अगर तूने अलामत बनानी थी, जाए पैदाइश मक्का है ना, मक्का दा कोई इलाका लाउनू, कोई पहाड़ी लाउनू, कोई जबल नूर लाउनू, सफा मरवा लाउनू, कुछ लगाते, मीनार लगाते, मस्जिदुल हराम के कोई माशाल्लाह मेहराब लगाते, तू वो मकतबा लगाता जहां महबूब के पैदा होने की खबर दी जाती है। वो मेरे वीरे एक इदां दा काम कीता ही कि तू अज वो अलामत बनाई है जेड़े पैगंबर दी वफात और कबर दी जगह है, मदीने दी जगह है, गुंबद खजरा तो वहां पे है, कहीं तेरे गुजरांवाला में ये रिवायत तो नहीं है, रीत तो नहीं है। आज जितने तेरे मौलाना हैं अल्लाह ताला उनको जजा दे, मैं मोहब्बत करता हूं, कभी नफरत का जुमला नहीं बोला, एक लफ्ज भी किसी के बारे में घटिया बोलने की कोशिश नहीं की, कभी जुबान से निकला भी, मुआफी मांगता हूं एडवांस में। लेकिन एक नोट कर, जितने उलमा इनकी लिस्ट मुझे भेज दे, इन्होंने अल्लाह ने जिदों जिदों भी मुंडा या कुड़ी दी, मैं कफन भेजांगा। मेरे फैसलाबाद कपड़ा बहुत है, ते इंशाल्लाह मक्के तो धुआ के जमजम नाल नवा के फिर भेजांगा। ते जे वो गुस्सा करे तो मैनू जवाब जरूर दवी भी उन्हें गुस्सा क्यों किया है। मैं तो बड़ी लम्मी सोची है, ने मरना नहीं, मुंडे ने, कुड़ी ने मरना नहीं, आखिर मौत। तो मैंने अपना कफन देके वो जमजम में नहलाया हुआ तुझे भेज रहा हूं, तो कबूल कर। नहीं जी, तुहाडी नीयत साफ नहीं लगती, तुसी राजी नहीं होए, तुसी सड़ गए हो। मैं बच्चे की विलादत ते भेजा कफन जड़ी मौत की अलामत है, तो तेनू साड़ लगे ते बुरा फील होवे, ते सोहणिया फातिमा दे अब्बू ते ज़ैनब दे अब्बू ते रुकैया दे अब्बू ते उम्मे कुलसूम दे अब्बू ते कासिम दे अब्बू ते अब्दुल्ला दे अब्बू ते इब्राहिम दे अब्बू, उन्हां दी विलादत दे मौके दे उत्ते तू बनावे कबर दियां अलामतां और गुंबद खजरा। मैं कहूं तेरी नीयत में बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है, तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामा सिया में थी। अगे टुर जरा, तीसरा सवाल, ये जड़ा विलादत के मौके ते वे ये गुंबद खजरा दी अलामत लाई ते क्यों दूजी लभी नहीं सी? चौथा, विलादत ते वफात किथे वे, जरा वो भी मैनू पता कराओ ना थोड़ा जिहा कि अगर विलादत है तो वफात किथे वे? जिन्हें जमना है उन्हें फौत ते होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। या फिर इस दिन को रख के तूने वफात पे पर्दा डालने की कोशिश की है? और अगर ये वफात है, पांचवा सवाल, ते वफात वाले दिन मिठाइयां क्यों, ते हलवे क्यों, ते चूरियां क्यों, ते बूंदियां क्यों? हुणे दसन डे सी जी एक 400 रुपए की उतों सियालकोटी मिठाई तो बूंदी लैके गया है, अगे मुफ्त मिलन डई सी, परेशान हो गया, यार मैं 400 की क्यों खरीदी है, इत्थे तो मुफ्त लभण डई सी। ते सोहणिया अगर ये खुशी है तो मैनू एक जवाब दे, पूरे शहर के मौलवियां की लिस्ट दे, अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं सलामत रखे, ते जिद्दण टुर गए ना मैं फैसलाबाद तो मिठाई भेजांगा, चन्नू तो बाबे खुशी दी बर्फी, गोजरे दी बर्फी, जिथों जिथों दी मशहूर मिठाइयां ने, तांदले दा मन पसंद ते डब्बियां दे डब्बे भेजूं। ते मेरी नीयत बड़ी साफ होनी है कि आखिर इन्हां टुर ते जाना ही सी, फौत ते सारे होना सी, ये तुहाडे कोलों निकल के अल्लाह ने जन्नतां च भेज दिता, तो मिठाइयां तो वंडणियां चाहिदियां ने। ते फिर उस वेले अगर तेनू होवे तकलीफ, तेरे चेहरे ते मत्थे ते पैण वट, ते सोहणिया सोची जरूर कि हमने ये बातें ऐसे नहीं की हैं। और पांचवा सवाल अभी जारी है, पैगंबर की वफात पे फिर मिठाई क्यों, खुशियां क्यों, भंगड़े क्यों, डांस क्यों? अपने बाबा की मैयत पे मिठाई बुरी लगती है, फातिमा के बाबा की वफात के ऊपर मिठाइयां तुझे अच्छी लगती हैं? छठा सवाल, मैनू जरा इस ईद का नंबर भी कढ़ा के दे, नंबर की है शरीयत च कोई नंबर शंबर लवा, डायरी करवा जरा, ये डायरी तेरे जिम्मे में, तू मैनू नंबर देना है। कहते ने ना जी आप छोटी ईद ते वड्डी ईद, तो असीं बचपन तो सुनते हैं छोटी ईद ते वड्डी ईद, ये वड्डी दी वड्डी है या ईदां दी ईद है? ये तीसरी नहीं ते पहली है।
ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਰੀ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ कुरान ਦੀ किसी आयत तो रसूल सल्लम की किसी सही हदीस तो, या इसको उठा के अपने असलाफ से अगर ना मिले तो सवाल तेरे जिम्मे है। 7वां सवाल, इस ईद का नाम पूरा क्या है, रजिस्टर्ड क्या है, शरीयत ने किस नाम से लिखा, और सबसे पहले ये नाम रखा किसने है? उस रखने वाले का तूने पता देना है। मैं जिन्नियां भी ईदा पढ़ना मैं नाम रखने वाले का पता देवांगा थोड़ी देर तक। एक गल मैं उर्दू के पेपर च ना आया कि जमजम का पानी, अगे लिखिया सी आबे जमजम का पानी, सही जुमला कौन सा है? मैं ना प्यार नाल मोहब्बत नाल लिख दिता आबे जमजम का पानी। उस्तादा ने क्रास मारता, कहंदे किदां हो सकदा, नाले आब भी पानी फिर जमजम अगे फिर पानी, 2 दफा पानी। मैं कहा जी फिर की होया? कहंदे गलत लिखिया तू। मैं कहा जी मेरा नंबर दो, मैनू नहीं पता। कहंदे क्यों? मैं क्या जी जश्न ईद मिलादुन नबी। नाले जश्न नाले ईद, बनाओ जुमला ईद ईद मिलादुन नबी। वो ईद को क्या था अगर तूने साथ जश्न लगाना था? ये नाम किसने रखा है? तेरे जिम्मे है। तेरी अजमत को सलाम, तेरी मार्फत को सलाम, तेरे इल्म को सलाम, इल्म दोस्ती को सलाम, तेरी तहकीक को सलाम, तेरी रिसर्च को सलाम। 11 सवाल लैके बैठा से जरा भाजी लै ते नाल दसना ही। उस तो बाद अगला सवाल, इस ईद दी जरा टाइमिंग भी कढवा, टाइम टेबल ते शेड्यूल की है। मैं तेनू जेड़ियां ईदां पढ़ांगा टाइम देवांगा ते पूरे भार नाल दलील इंशाअल्लाह। अगला सवाल, इस ईद दी अजान होवेगी कि नहीं होवेगी? अगर होनी है तो दलील चाहिए, जो नहीं होनी तो मना बखा। इकामत होवेगी कि नहीं होवेगी? है तो दलील लिया, नहीं तो मना दिखा। हुणे समझ आजू भी मना किदां विखाईदा ते हरज की है। जनाब अगे टुरीए, इस ईद दी नमाज होवेगी कि नहीं होएगी? होएगी तो कितनी रकात होएगी? दलील। अगर नहीं तो जरा मना बखा। अगे टोर, इस ईद का खुतबा होएगा कि नहीं होएगा? वो महबूब ने खुतबा पढ़िया थे की पढ़िया? जरा दलील बखा। इसके बाद 12वां सवाल, इस ईद में दुआ होगी कि नहीं होगी? कैसे होगी? कहां होगी? और 13वां सवाल, ईद की नमाज च बीबियां दिन नूं आउणगियां या रात नूं? जे दिन नूं ईद की नमाज से जाना फितना है तो रात नूं पहाड़ियां वेखण, पीपड़ियां कढ़ा के ते पम पम पपा करा के ते मोटरसाइकिलों के सलंसरां दे रेसां दे दे के ते अगे पीछे बिठा के बन सज धवंक के, अगर तुझे फितना नजर नहीं आया तो तुझे मस्जिद में ईदैन में नमाज के अंदर फितना नजर आया। आज 14वां सवाल, वो मैंने पहले भी कहा था, ईद की रात तूने लैलतुल कदर से अफजल करार दी है। दलील भी लियानी हूं। दलील तो तू दिती है कि इस दिन साहिब कुरान पैदा होए ने, इस दिन पैदा होए ने। सोने रात नूं होए सी, दिन नूं होए सी, ये वजाहत भी तेरे जिम्मे में। 15वां सवाल, ईद उल फितर दा मिजाज मिठा, ईद उल अज़हा दा मिजाज नमकीन। दलील दवांगा। ईद उल मिलाद दा मिजाज किदां दा, ओदा फ्लेवर किहड़ा है? क्या कौम मुत्तफिक है इस पे? किसी ने दुधीला बनाया है, किसी ने केकाना बनाया है, किसी ने जो है जाकड़ाना, किसी ने हलवाना, किसी ने सब, किसी ने कुछ बनाया है। जनाब मैंने थोड़ा ज्यादा फ्लेवर भी चाहिए। 16वां, नालैन पे नबी के नाम से इस्तिकबाल करता है। दलील, मोहब्बत, मोहब्बत चाहत। सोने पूरे मुल्क चो एक अपने मुर्शद का नाम दे तो ओदियां 4-5 जुत्तियां कढ़ा के दे करो। लड़ियां मैं बनाऊना, सोने की लड़ी दे विच पवा के पीछे बैग ते मुर्शिदां दा नाम लिखा के, जिथे भी होणगे इस्तिकबाल मैं करांगा। तू पगड़ी ते कह, तेरी पगड़ी ते टंगा। तू सीने ते कह, मैं सीने ते टंगा। जिथे कहे उथे। क्या इस काम लई महबूब नूं ही तू समझिया? मेरा सवाल है वे कि नालैन ते मेरे महबूब दा नाम लिखना ये गुस्ताखी है कि नहीं? जमीर तू पूछ। किसी भी अदालत ने अभी तक समोटो एक्शन नहीं लिया। अगर किसी जज का यह नाम ऐसे लिखा हुआ होता तो शायद तकलीफ होती। यूरोप ने मेरे नबी के नाम नालैन जूतों के तलवों पे लिखे
صرف تجھے دیکھ کے کہ تیرے نزدیک تو ادب ہے، احترام ہے، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ ذرا اگے تھوڑا جا ٹریے، جناب علی نے تے حضرت دے نام تے لکیر بھی نہیں سی پھیری۔ آگئی صلح حدیبیہ یاد؟ انہوں نے کیا سی نا کہ لین پھیر دو بس، محمد رسول اللہ، پھیری سی؟ اور ذرا ہاتھ چک کے ایک دفعہ قوم نو دس دو تو پوچھے جے پھیری سی؟ اے جڑے مولوی نے کیک تے نام لے کے تے چھریاں پھڑیاں نے، جناب خود فیصلہ کرنا، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ توہین ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی اس کے خلاف ایکشن لے گا کہ نہیں؟ اس کے خلاف بھی کبھی وہ توہین رسالت کا پرچہ کٹے گا کہ نہیں؟ یا صرف یہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو تب ہوتا ہے؟ 18واں سوال، نعلین پہ آیات لکھی گئی، گستاخی ہے کہ نہیں؟ 19واں سوال، نعلین پہ اسماء الحسنہ اللہ کے نام لکھے گئے، گستاخی ہے کہ نہیں؟ 20واں سوال، نبوت نے یہ عید پہلی بار کب منائی تھی؟ نبوت نے سونے میں تینوں تھوڑی دیر تو بعد ہونے نبوت نو عیداں مناؤندیاں وکھاواں گا۔ اگے 21واں سوال، سانو پوچھ دیو کہ نبی نے آخری نماز چ رفع الیدین کیتا سی کہ نہیں؟ تے پیغمبر نے آخری سال، آخری مہینے تے آخری دن اس ویلے عید دیاں کی تیاریاں کیتیاں سی؟ آخری سال جاندیاں جاندیاں جیڑی عید منائی سی، 12 گھراں دے وچ کیڑے کیڑے رنگ دے جوڑے لے کے دتے سی تے دھی ال کیڑا جوڑا بھیجیا سی؟ حسنین کریمین نو تے نواسے نواسیاں نو کی لے کے دتا سی؟ حضرات یہ 21واں سوال جو ہے میں نے پوچھا، 22واں بھی چچا عباس، چچا حمزہ اور پھوپھی صفیہ نے کتنی مرتبہ پڑھی تھی اور منائی تھی یہ عید؟ کی خیال ہے؟ تینوں یہ تو پتا ہے میں عید چاچے ال پڑھی یا میں تائے ال پڑھی یا میں پھوپھی ال پڑھی، پھوپھی ساڈے ال آئی سی، 3 عیداں انہیں ساڈے نال کیتیاں نے، تیرے سونے دی نے انہوں نے کدوں کیتیاں؟ تے 23واں سوال، ازواج رسول نے سیدہ خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ، ماریہ قبطیہ نے کنی بار منائی سی عید؟ جواب دینا ہی، ہس کے نہیں بکھاونا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ انہاں نو پیار نہیں سی، محبت نہیں سن، یہ بھی بھابی سن؟ چوبیسواں سوال، بناتے رسول نبی دیاں 4 تیاں تے 4 نہیں نبوت ویکھی ہے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ۔ تے سونیا انہاں نے کنی دفعہ عید منائی تے کس طرح منائی؟ مینوں بخاؤنی ضروری، تیرا علم بہت ہے، اللہ تینوں اور سمجھ دے۔ تے اس تو اگے ٹور 25واں سوال، کم از کم بیٹی فاطمہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری اس موقع تے موجود سن جدوں سارا کچھ ہو رہا سی۔ انہاں نے جڑا اس 12 تاریخ نو عید منائی سی نا، جڑا سامان تیار کیتا سی، ذرا اس کی لسٹ ڈھونڈ۔ اور اسی کے ساتھ 26واں سوال، نواسوں میں حسنین کریمین نے، علی ابن ابی العاص نے، امامہ بنت ابی العاص نے، زینب بنت علی نے اور ام کلثوم بنت علی نے، انہوں نے میرے نبی کی یہ عید میلاد النبی کب کہاں کیسے منائی؟ 27واں سوال، ددیال ننیال سسرال سے تجھے بڑھ کے پیار ہے محبوب کے یا ان کو تھا؟ انہوں نے پہلی بار منائی، چلو ساریاں تو نہیں بخا سکنیاں، جڑی پہلی دفعہ عید منائی ہوندی یاد تے رہی ہوندی ہے نا، جدوں نواں ویاہ ہویا ہوندا نا کڑی منڈے، ادوں تو لوگ عیداں بھیجدے ہی نے، بعد چ بھاویں بھول جان۔ یہ شروع جدوں رشتے ہوئے سی اس ویلے کیڑے؟ اس تو بعد 28واں سوال، خلفائے اربع، 2.5 سال جناب صدیق دے، 10 سال جناب فاروق دے، اور 12-13 سال جڑے نے جناب عثمان دے، حیدر کرار دے 4 سال۔ انہاں دے وچ کنی کی دفعہ عید ہوئی تے کتھے پڑھی گئی تے کداں منائی گئی؟ 29واں سوال، عشرہ مبشرہ، ان میں سے بھی تو نے کسی کی عید دکھانی ہے۔ 30واں سوال، 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات سے تو نے عید یہ پیش کرنی ہے۔ 31واں سوال، تابعین اعظام سے بھی تو نے یہ عید پیش کرنی ہے۔ 32واں سوال، تبع تابعین میں سے بھی کسی سے کوئی یہ عید لے کے آنی ہے۔ 33واں سوال، فقہائے اربع، امام ابو حنیفہ، انہوں نے کوفے میں، امام مالک انہوں نے مدینے میں، امام شافعی انہوں نے مصر میں، امام احمد بن حنبل انہوں نے بغداد میں، کس جگہ کس طریقے سے پڑھائی؟ 34واں سوال، محدثین کی جماعت، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، تیرے نزدیک مشہور ترین دیگر محدثین
ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇਹਨਾਂ 6 ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 6 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਈਦ ਹੁੰਦੀ, ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂ। ਤੇ 35ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਮਾਰੂਫ ਔਲੀਆ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਮਾਈ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ, ਉਹ 2.5 ਕੁਤਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਈਦ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ੀਲਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੂੰ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। 36ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੁਤਬੇ ਤਫਸੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬੁਲ ਈदैन ਤੇ ਹੈ, ईद मिलादुन नबी दा चैप्टर वखाना ही ते तालब इलम बैठे ने, उस्ताद बैठे ने। 37वां सवाल कुतुबे हदीस तेरे पास जितने भी है उनमें ईदैन का चैप्टर तो है, ईद मिलादुन नबी वाला ना जरा हाईलाइट करके ओदे उत्ते हाईलाइटर मारी जरा सबज रंग दा, जिथे इमामा ने बाप बन्ने होवे। ते 38वां सवाल ही जिन्नियां फिका दियां किताबां नहीं लाया ते इंशाअल्लाह मैं भी लैपटॉप ले आवांगा, जिथे जिथे इमामा ने पढ़ी होवे, मनाई होवे, खुतबे पढ़े होण, जो जो कीता है, जेड़ा जेड़ा रंग ढंग, सेवियां शेवियां, केक शेक, दुध शुद्ध, अगर तू कहेगा ना उदू हुंदे नहीं सी जनाब, उदू फलूदे भी हुंदे सी, बड़ा कुछ सी, सारा कुछ सी, लेकिन दीन है, मजाक नहीं। इसे दुनिया की हद तलक रखता, बात और थी। अगर ये दीन में नक्श होता तेरे नबी कभी छोड़ के ना जाते। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 39वां सवाल फिका हनफी, 40वां फिका मालिकी, 41वां फिका शाफी, 42वां फिका हम्बली, 43वें नंबर पे फिका जाफरी, 44 नंबर पे फिका जैदी। इन फिक के इमामों ने कम अज कम ईद को लीड किया या तेनू वखरी कोई एक सुंद कपई है, इन्हें पहले पता कोई नहीं सी। 45वें नंबर पे बता मुनकर मिलाद कौन है, नूर मिन नूरिल्लाह कहने वाला या हम। 46वें नंबर पे मुनकर मिलाद गुस्ताख है, ये फतवा असलाफ से साबित कर वरना उनको बचा के दिखा जिन्होंने मनाई नहीं है। 47वां सवाल तूने कहा मुनकर मिलाद काफिर है, इस तरह ये कुफर के फतवे का रुख मोड़ कहां जा रहा है। और 48वां सवाल मुनकर मिलाद इबलीस है, ये फतवा साबित कर वगरना तेरे इस फतवे की जद में सब हैं। तुझ पे तौहीन रिसालत की दफा कभी लगेगी कि नहीं लगेगी। और 49 नंबर सवाल, वैसे यार किदां दी ईद है जिन्हां दा सहाबा नूं भी नहीं पता, अहले बैत नूं भी नहीं पता, तेरे इमामां नूं भी नहीं पता, और जिन्ने पढ़े लिखे बंदे सी इन्होंने नहीं पता। ये तेनों कित्थों खबर मिली है? अजीब गल है। ते 50वां सवाल कहंदे ने क्या बात है, मैनू जरा बताना, थोड़ा सा बताना, ये जितने मेरे नबी पे खून बहाने वाले, जानों के नजराने पेश करने वाले थे, उन्होंने तो पता नहीं लगा भी आ भी कोई ईद आई सी। आ केक कट्टण वाले आशकां नूं तो दुध पीण वाले मजूआं नूं सबीलां नूं इन्हां नूं पता लग गया यार। कल एक ने बहुत वड्डी छड्डी, कहंदा ओए असीं ते मनाउण डए आ, काम आ जाऊ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਨਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਖੁਦ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਨੇ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਬਈਨ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਵੀ ਨੇ, ਫੁਕਹਾ ਤੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਟੁਰ। ਜੁਮੇ ਦੀ ਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਚਲੋ ਜੀ ਈਦ ਸੀ, टाइम का पता है? पता है ना? दिन का भी पता है, फिर यह भी पता भी किदां जाना है, वो बड़ा पता है। कहंदा जी बकर वब तकर भाजी तुहानूं मैनूं जरूरत ही नहीं सी खड़ा करन दी, सिर्फ मिनट 2 ने बह जाओ। खैर है इंशाअल्लाह, ईद दी रात है। हाँ जी, शबे वसल है गुल कर दो सब चरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम है जलने वालों का। हाय क्या बात है। जुमे का दिन 2 खुतबे, मेरे पैगंबर ने नमाज पढ़ाई, सारा पता चलो मुख्तसर करूं। ईद उल फितर, रमजान खत्म हुआ, महीना मुकर्रर, दिन मुकर्रर, टाइम मुकर्रर, सवा नेजा, आए अजान देनी है नहीं देनी, तकबीर कहनी है नहीं कहनी, पहले नमाज के पहले खुतबा, पहले नमाज तरतीब बता दी, फिर खुतबा, फिर दुआएं। जो रास्ते पे आए हो वो छोड़ के दूसरे पे बदल के जाओ, मीठा खा के आओ। अब जो है बड़ी ईद है जनाब, क्या है, दिन कौन सा है? महीना जो है वो जिलहज का 9 दिन तो रोजा रखते होंगे सी, 10वें दिन रखना जी नहीं, अज ईद है, तारीख 10 है, सूरज जी तो सवा नेजे ते आ जाए, पहले नमाज फिर खुतबा फिर दुआ फिर जाके कुर्बानी।
ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਮੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਵਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਈਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੀ। ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਹੀ। ਈਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਰਾਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਲਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਬੀ ਹੋ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ करे, बहुत ने, लेकिन अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना, तो बन मेरी मोहब्बत का मोहब्बत। जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। खिताब फरमा रहे थे अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब बहुत ही प्यारे अंदाज में दीन हनीफ दीन इस्लाम आपको समझा रहे थे। दावते खिताब दे रहा हूँ शेर अहले हदीस, सरमाया अहले हदीस हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब को तशरीफ लाए और खिताब फरमाए। इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब।